இன்னைக்கு அவங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. காந்தா எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபில்ம். எதுக்குன்னா இது நான் என்கிட்ட வந்த முதல்ல படம். ஐயோ నాకు ரொம்ப பயமா இருக்கு. And I'm sure just the way I'm in love with the film, you all are going to fall in love with the film after watching it. Thank you, Kanta, and the entire team for believing in me, believing a fresh newcomer, for giving this kind of performance. இதுதான் எனக்கு தமிழ் introduction, and I'm so excited to start this journey with all of you. Ayya, Selva Ayya, he's been my best supporter from day one, from casting me to teaching me. So I would say he's my first teacher, and I'm so lucky to have you in my life. Narikku Chakravarti, my co-actor, DQ Garu. When the script first came to me, I was very nervous because I saw that Dulquer Salmaan is the actor, and it's this kind of performance, and I was like, how am I going to live up to this? But with the help of all of them and obviously a pinch of dedication, I think I tried my best and gave it 100%. So thank you for being the best co-actor and helping me throughout the film. Kani sir, actually I'm very emotional today because very few films make you feel this way, because all of them are like my family, and you don't feel this way for every other film that you do. So Kani sir, you are truly my father in Kani sir. You are truly my father in real life as well. So thank you so much. Nandri, romba romba nandri. Rana Garu. So, and Spirit Media found me as the talent, as an actor, brought me to Chennai. I stayed here for 6 months to prepare for Kanta, and you introduced me to Tamil cinema, and thank you so much for that. I will always be grateful for this. Anthony sir, you are amazing. I've seen the edit, and I'm so thankful you're a part of our film. Thank you for giving me these beautiful compliments, and that means a lot to me. And Prashant, thank you so much. All your hard work is so important and appreciated. I know you're not the front face of the film, but you are the one that makes things happen, and I think that deserves a lot of appreciation. Danny, who's not with us here today, but trust me guys, he's given us a beautiful film, the virtual film. I mean, the cinematography is beautiful, so thank you to him as well, and the rest of the Kanta team. So yes, this is my Tamil introduction. I'm very proud of this film, and I'm sure you will all be too. Thank you so much. Romba romba nandri. எனக்கு சவுண்ட் கொஞ்சம் சோத்தோடு இருக்குது, ஸோ மன்னிச்சிருங்க கிளியராக இல்லைன்னா. ப்ளஸ் ஐ திங்க் நான் கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆகிடும் நினைக்கிறேன். இந்த படம் நான் முதல் வாட்டி கேட்குறது 2019, 6 வருஷமாக ஆயிடுச்சு. அந்த நரேஷனே ஒரு 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 இன்சிடென்ட் மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஞாபகம். என்ன மத்தியானம் ஒரு 3 o'clock ஏதோ லீலாவத்தில் எனக்கு நரேஷன் நான் செட் பண்ணேன். எனக்கு அன்றைக்கி நைட் ஒரு டின்னர் கூட இருந்தது. ஓகே 3 o'clock நரேஷ் ஆரம்பித்தா ஓகே மேபி 6 o'clock முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் நான் டைம் டின்னர் போடுவேன். இந்த 6 மணி ஆயிடுச்சு, 7 மணி ஆயிடுச்சு, 7:30 ஆயிடுச்சு. நான் சொன்னேன், செல்வா எனக்கு ஒரு டின்னர் இருக்கு, பரவாயில்ல ஒரு 10 minutes நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கே 4-5 மணி நேரம் எனக்கு புரியவே இல்லை. ஆனால் நான் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தேன், எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் சரி செகண்ட் ஹாஃபுக்கு நான் பிளான் பண்ணி ஒரு 5 மணி நேரமாக நான் பிளான் பண்ணி நான் வரேன். வேற அவர் ஸ்பீக்கர்லாம் எடுத்துட்டு வருவார், மியூசிக் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதுவே ஒரு சினிமா பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது. செல்வா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐ திங்க் வரப்போகிற நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு இஸ் கோயிங் டு பி பிக் வாய்ஸ், பிக் கிஃப்ட் that we've got. ஏன்னா அவர் சினிமா அவர் படிக்கல,
அவர் பிட்ஸ் பிள்ளாணி போய் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் படிச்சு அந்த மாதிரி அவர் கூட படிச்சவங்க எல்லாம் ஐ திங்க் ஜெப்டோ ஜொமாட்டோ இதெல்லாம் ஐ திங்க் ஃபவுண்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கிளாஸ்மேட்ஸ். ஸோ ஹி குட் ஹவ் பீன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர். ஸோ அவ்வளோ ஆர்ட் கலையை ரசிக்கிறவர், அவ்வளோ சினிமானா அவருக்கு லைஃப் லவ் எல்லாம் படிப்பார். ஐ திங்க் எந்த லாங்குவேஜோ தெரியுமோ அதெல்லாம் அந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாமே படிப்பார். எனக்கு அது அப்படி நம்ம அம்மா அப்பாலாம் எப்படி சொல்லுவாங்க, நாம எல்லாம் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு நம்ம பேசுறது இல்லை, நீங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சவங்க. இந்த ஜெனரேஷன்ல பசங்களுக்கு யாரும் நம்ம ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஒன்றும் அவ்வளோ தெரியாது, நீங்க ஒன்றும் படிக்க மாட்டீங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகா அவ்வளோ படிச்சிருப்பாரு. ஐ திங்க் செல்வம் கணிசவன் பேசுறது எனக்கு கேட்டுட்டு ரொம்ப நான் ஒரு ஃப்ளைவர் மாதிரி நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன். ஏன்னா அவ்வளோ எனக்கு படிக்க முடியும், அவ்வளோ எனக்கு கற்றுக்க முடியும். கணிசர் எனக்கு எப்பவுமே ஐ திங்க் நிறைய வரலாறு இதெல்லாம் சொல்லுவார், சினிமா கதைகள், பாலிடிக்ஸ், இது எல்லாமே என் மனசுல ஐ திங்க் எப்பவுமே நான் கேட்குற எல்லா கதையும் ஒரு சினிமா தான் ஒருத்தருக்கும், அப்படி விஷயமா சொல்லுவாங்க. அது அதனால செல்வா ஆக்சுவலி இந்த படம் டிலே ஆகிறதுக்கு ஐ திங்க் இவ்வளோ என்ன பிரச்சனைனா, செல்வா எந்த டிரெக்ஷன் வேணா எழுதலாம். நம்ம ஒரு நரேஷன் கேட்டு நல்லா இருக்கு, ஆனால் இந்த ஒரு ஏரியா நம்ம கொஞ்சம் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ட்வீட் பண்ணலாமா, பண்ணலாமே. ஆனால் அந்த ஏரியா வச்சு அவர் எழுதி வேற எங்கேயும் போயிடுவார். அப்போ படம் திரும்ப மாறிடும். மச்சான் அது ஓகே, சரி எப்படி நம்ம முதல்ல நம்ம பிடிச்சோம் அந்த வருஷம் எப்படி திருப்பி கூப்பிடுற படத்தை இது சேஞ்ச் பண்ணி திருப்பி அங்கேயே வந்துடல, அப்படி எல்லாம் மச்சான். ஆனா அதுல கூட இன்னொரு ரிட்டர்ன் இருக்கும், வேற எங்கேயாவது போயிடும். இதுதான் நாங்க 4-5 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் மீட்டிங்ஸ் ஒரு படத்துக்காக நான் லைஃப்ல நான் இந்த படத்துக்கு நான் கேட்டிருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் மீட்டிங்ஸ் நான் இன்னொரு 8-10 படங்கள் நான் கம்மி பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். அவங்க கதைகள் நான் கேட்டிருப்பேன். ஏன்னா ஒரு காண்டா மீட்டிங்னா லெஸ் தென் 5 hours இருக்காது, இருக்கவே இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு 10-12 மீட்டிங் பண்ணிருப்போம். நீங்களே கணக்கு போடுங்க, நான் 50, 60, 70, 80 hours கேட்டிருக்கோம். அது ஒரு பாயிண்ட்லாம் நம்ம படம் பண்ணுவோம். நானாக்கெல்லாம் சமைச்சேன், எல்லாருக்கும் சமை போட்டிருக்கேன். டேய் படம் பண்ணுவோம்டா, இது என்ன எவ்வளவுதான் பேசிட்டு போறோம். ஆனா இது என்னன்னா இது ஒரு டிப்புக்கலான ஒரு கதை இல்லை, டிப்புக்கலான ஒரு சினிமா இல்லை. இது தனியா அதுக்கே ஒரு டெஸ்டினி இருக்கு, அதெல்லாம் முடிவு செய்யும். நம்ம ஐயா அந்த படத்தில் சொன்ன டயலாக் மாதிரி தான், இந்த படத்துக்கு யாரெல்லாம் வேணும் படம் தான் முடிவு பண்ணணும், இந்த படம் எப்பதான் ஷூட் ஆரம்பிக்கும் இந்த படம் தான் முடிவு பண்ணணும், இந்த படம் எப்போ வெளியே வரணும் இந்த படம் தான் முடிவு பண்ணணும், இந்த படத்துல ஃபைனல் ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் என்னென்ன டேலண்ட் உள்ள வரும் இந்த படம் தான் முடிவு பண்ணணும். ஸோ செல்வா தேங்க். எனக்கு கூட கன்சர்ன் சொன்ன மாதிரி இது டிலே போயிட்டு இருக்கும்போது எனக்கே பயம், எனக்கு அவ்வளவு ஆசை இந்த படம் நடிக்கணும். அப்போ கொஞ்சம் ஒரு 2 years அப்புறம் எனக்கே பயமா இருந்தது, இருப்போம் எல்லாரும் ஒரே பயம் இல்லை. ஏன்னா இவ்வளவு நம்ம ஆசையை கேட்டு குடிச்சு இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதுக்கப்புறம் ஏதாவது சேஞ்ச் வந்து நம்ம கிட்ட இந்த படம் போயிடுமா அந்த மாதிரி பயம் இருந்தது. அடிக்கடி நம்ம இது டிலே ஆகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வேற பயம், ஒரு 4-5 வருஷமா வெயிட் பண்ணிருக்காரு, இவ்வளவு ஒரு டேலண்ட், நாமளா அவரோட ஃபியூச்சர் கெடுத்துக்கூடாதுன்னு அது சொல்லி நானும் ஒரு ஆளுதான் சண்டை போட்டுக்கோம். பட் ஐ திங்க் மெயின் இது இந்த படத்து மேல எங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு ஆசை, அவ்வளவு நம்பிக்கை, இது அவ்வளவு ஸ்பெஷல். இந்த மாதிரி ஒரு சினிமா என் கரியர்ல இந்த படத்துல வந்திருக்கிற நிறைய பேரோட கரியர்ல இது ஒரு ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் மாதிரி ஒரு சினிமா, ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது எப்படி அந்த படத்துக்கு நம்ம எப்படி ஜஸ்டிஸ், எப்படி அந்த படம் டிசர்வ் பண்ற விதத்துல எப்படி அந்த படம் இருக்கிறது, இந்த கதை சொல்றது எனக்கு தமிழ்ல அவ்வளவு பிடிக்கும். நான் ஸ்கூல்ல எனக்கு தேர்ட் லாங்குவேஜ் தமிழ், நான் படிக்க இதெல்லாம் படிச்சது தமிழ் தான். எனக்கு இப்போ கூட நான் பேசும்போது கேரளாவில் மலையாளம் டைரக்டர் சொன்னாங்க, சார் நீங்க பேசும்போது நீங்க தமிழ் தான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா பேசுறீங்க, மலையாளம் கொஞ்சம் நீங்க ரோல் பண்ணி பேசுறீங்க. அவ்வளோ பிடிச்ச எனக்கு லாங்குவேஜ். இந்த நம்ம சினிமா ஹிஸ்டரி மொத்தமா என்னுடைய கோரமாரத்தில் இருந்தது. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வெளியே போயிடுது. ஸோ இந்த ஸ்டுடியோ கல்ச்சர் அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் இந்த படத்துல கொண்டாடி இருக்கும். அப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்டுடியோ பத்தி நீங்க என்னெல்லாம் கதைகள் கேட்டிருப்பீங்க, அதெல்லாம் இந்த படத்துல அழகா நம்ம காட்டியிருக்கோம்.
அதனால இந்த படம் நம்ம 4-5 லாங்குவேஜ் ஒர்க் பண்ணல, தமிழ் தெலுங்கு மட்டும்தான். ஏன்னா அந்த கல்ச்சர் ஐ திங்க் இந்த 2 லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்கும். கனி சார் நம்ம எல்லாருமே ஐயா தான் கூப்பிடுவோம். நான் ஆக்சுவலி முதல் வாட்டி கதை கேட்கும்போது எங்க ஐயா யாரை காசு பண்றீங்க, யாரை காசு பண்ணாலும் எனக்கு ஃப்ரம் மை இன்சைட்ஸ் உள்ள இருந்து நான் ஐயா நான் ஒரு கூப்பிட்டு எனக்கு தோணும், அப்படி ஒரு ஆள் நீங்க காசு பண்ணுங்க. கரெக்டா என் ஆசைப்படி தான் வந்தது. எனக்கு எல்லாருக்குமே அவர் ஐயா தான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்லெட்டிக்கா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கோச் மாதிரி இருக்கு, அவ்வளவு ஃபிட்டா இருப்பாரு எப்பவுமே, அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின்டா டயட் பார்ப்பாரு, தூங்குவாரு எல்லாமே. ஆனா காஸ்டியூம் போட்டு வந்தா இந்த காலையில செட்டுக்கு வந்து கணிசாரு, இந்த காஸ்டியூம் வந்து கணிசார் ரெண்டு பேர். பட் எனக்கு மறக்கவே முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கணிசார் உங்க கூட. எவ்ரிடே நான் அப்படி கேட்டுட்டே இருப்பேன், எனக்கு இந்த கதைகள் கேட்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க செய்வார், அதனால இது நரேஷன். பட் கணிசா கிட்ட நமக்கு அவ்வளோ கதைகள் கேட்க முடியும், அவ்வளோ அழகா சொல்லுவார். அண்ட் அவருக்கு ஐ திங்க் எங்களை விட சின்ன பசங்க கூட ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் விட அவருக்கு தான் எக்ஸைட்மெண்ட், அவருக்கு தான் இந்த படம் மேல நீங்க பண்ணு தம்பி, நீங்க பண்ணுங்க, கண்டிப்பா அவங்க பண்ணாமே, அவர் எதுக்குமே நம்ம சொல்ல மாட்டாரு. அவ்வளோ எக்ஸைட்டடா அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பாரு செட்ல. ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரிடே அவர் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுவோம் இல்லைனாலும் அவர் செட்ல எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கும்போது அவர் பேசுற விஷயங்கள், கதைகள், அவர் படிச்ச புக்ஸ் எல்லாத்த பத்தியும் அவர் சொல்லுவார். ஸோ தேங்க்யூ கணி சார். இது உங்களை பத்தி பேச கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகுது. ஐ ஹோப் வி டு மெனி மோர் ஃபிலிம்ஸ். ஏன்னா கணி சார் என்ன சினிமான்னு அவ்வளோ ஐ திங்க் காதல் மாதிரி தான், so much he loves it. அவரே சொல்லுவார், தம்பி இந்த மாதிரி படம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் விஷயம், நம்ம அதனால இதுக்கு எவ்வளோ டேட்ஸ் என்ன வேணும் அவர் எல்லாமே ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தது. ரொம்ப என்ன சொன்னாலும் இஸ் ஹாப்பி டு, யார் எங்களுக்கு சஜஷன் கொடுத்தாரோ அதுல ஒரு ஈகோ இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அது ஆக்சுவலி இந்த படத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே அந்த குவாலிட்டி இருக்கு. இட்ஸ் வெரி பாசிட்டிவ் செட். எல்லாருமே இந்த படத்துக்காக உழைச்சிருக்காங்க. அவ்வளோ ஐ திங்க் நம்பிக்கையோட அவ்வளோ ஆசையா பண்ண படம். பாகிஸ்ரீ ஃபைண்டிங் யூ ஐ திங்க் அது ஒரு பெரிய டாஸ்க். ராணா சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி அவ்வளோ ஆடிஷன் போயிட்டு இருந்தது, அவ்வளோ பேர் ஐ திங்க் யூ சர்ச்சிங். ராணா செல்வம் ரொம்ப கிளியரா இருந்தது. படத்துல நம்ம குமாரி எப்படி இந்த படத்துல இருக்கிற எல்லாரும் டிஸ்கவர் பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆடியன்ஸ் மக்கள் அப்படிதான் குமாரியை டிஸ்கவர் பண்ணுவாங்க. புது டேலண்டா இருந்தா கரெக்டா இருக்கும். அதுக்காக ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்க கிடைச்சது. அவங்க ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர் சென்னையில இருந்து தமிழ் கத்துக்கிட்டு அவங்க ரிஹர்சல்லாம் பண்ணி அவ்வளோ ரெடியா இருந்தாங்க. நாங்க தான் ஷூட் எப்பவுமே டிலே பண்ணி ஐ திங்க் அவங்க இப்போ தெலுங்கு பெரிய ஸ்டார் ஆயிட்டாங்க. ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு ஐ திங்க் இது ஒரு மெமரபிளான ஒரு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்காது நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த ஒரு படத்திலே நீங்க எல்லாம் டேக் டு யுவர் ஹார்ட்ஸ். அண்ட் குமாரி அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருக்கும் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும். இந்த படத்துல கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ராணா மச்சான் சீஃப் ப்ரோ இப்படிதான் இருக்கும். அதுவும் சின்ன வயசுல இருந்து ஐ திங்க் நாங்கள் முதல் வாட்டி சந்திக்கிறது நான் ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நம்ம கொடைக்கானல் ஏதோ சந்திச்சோம். அப்போவே எனக்கு தெரியும், அப்போவே நல்ல ஹைட்டா இருப்பாரு. தென் என்னை விட அப்போ முதல்ல கேம் டு இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நான் முதல்ல அந்த ஐ திங்க் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ஷூட் இதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட கேட்டு இருப்பேன். தென் ஏதோ நான் வந்தேன். எனக்கு முதல் தமிழ் படம் வாய்மொழி பேசும் ஒரு ஆடியோ லான்ச் இங்கே தான் சத்தியம் பேர்லாம் நடந்தது. அதுக்கு அவர் தான் சீஃப் கெஸ்ட். இப்போ நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம், சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், நடிச்சிருக்கோம், திரும்ப இங்கே வந்திருக்கோம். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீன் கட்டுறதே எனக்கு வரணும். இந்த லைட்டில் நான் முதல் பார்த்து பார்த்தாலே எனக்கு ஸ்கூல் டைம்ல வரணும் இந்த ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ கம்மிங் ஓவர் இப்போ படம் நம்ம படத்தோட போஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது அது ஒரு வேற த்ரில். பட் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்க இந்த டிலேஸை பத்தி நாங்க எல்லாம் கிண்டல் பண்றோம், சரிதான். பட் ஆனா அவ்வளோ பேஷனட்டா சினிமாவை பேக் பண்ற ஐ திங்க் நாட் இஸ் ராணா, சுரேஷ், நம்ம ஃபேமிலி அப்படி அந்த ஸ்கிரிப்ட் அது ஒரு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா வராம நம்ம எப்படி ஷூட்டு போறதுன்னா அவங்களோட ஐ திங்க் பிலீஃப். ஸோ அதுக்காக ஐ திங்க் நிறைய உழைச்சிருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஸ்டோரி. நீங்க படம் பார்க்கும் உங்களுக்கு புரியும் இது எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும். ஏன்னா இது எவ்வளவு டீட்டெயில் ஆகலாம் சொல்லலாம், அவ்வளவு டீட்டெயிலா அவர் எழுதுவார்.
செல்வா எடிட் பண்றது தான் கஷ்டம், படம் எடிட் பண்றது அது ஒரு பெட்டர் நினைக்கிறேன், அது ஒரு ஈஸியர் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் இப்போ இவ்வளோ நாள் எழுதுவார். ஸோ சீஃப் ஐ திங்க் யூ அண்ட் மீ ஆல்வேஸ், நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நாங்கள் வாழ்கிற அந்த லைஃப்ஸ், எங்களோட சினிமா கரியர்ஸ் எல்லாம் எப்போவுமே இது கனவா நிஜமாவா அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? எனக்கு எப்பவுமே நான் எப்பவுமே நீங்க நிற்கிறேன், எனக்கு எப்போ இது நான் கனவு பார்க்குறேன்னா இது ஆக்சிடென்ட் நடக்குதா, நான் நடிகர் ஆகிட்டேனா, நான் இந்த மாதிரி படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், இது எல்லாமே ஒரு ஐ திங்க் அன்பிலீவபிள் ட்ரீம் தட்ஸ் கம் ட்ரூ. அண்ட் இப்போ நான் இந்த பிளேஸ் எங்களுக்கு படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதுல ப்ரொடக்ஷன்ல எல்லாரும் ஐ திங்க் முதல்ல ஜென்ரலி பீப்புள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த படம் வந்துச்சு, இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டா இருக்கும், நீங்க அவ்வளோ பணம் போட்டீங்க, இவ்வளோ ப்ராஃபிட் நீங்க எடுத்து பண்ணி. பட் அதை விட ஐ திங்க் நாம என்ன ப்ரொடக்ஷன் என்ன என்ஜாய் பண்ணுவோம்னா எப்படி இந்த படம் ரிசர்வ் பண்ற மாதிரி இது எப்படி மக்கள் கிட்ட நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா, விஷுவலா, ஒரு எக்ஸ்ட்ராவகன்ஸ் மாதிரி நம்ம எப்படி காட்ட முடியும், அதுக்கு யாரெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீமை பில்ட் பண்ண முடியும், எந்த பெஸ்ட் டேலண்ட்ஸை கொண்டு வர முடியும், என்ன போஸ்ட், என்ன ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், அதுக்கு எவ்வளோ டைம், எப்படி இருந்து எவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணி, அந்த ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஐ திங்க் இஸ் த மோஸ்ட் ரிவார்டிங், த மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங். ஐ திங்க் நாங்க ரெண்டு பேரும் அது சேர்ந்து எவ்வளவு சண்டை போட்டாலும் ஃபைனல் கோல், படம் சூப்பரா இருக்கணும்டா, அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஓகே, எவ்வளவு டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, யார் என்ன சொன்னாலும் எந்த பயர் என்ன சொன்னாலும் இதெல்லாம் கண்டுக்கவே வேணாம், நம்ம படம் பெஸ்டா பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். ஸோ அதுக்கு என் கூடவே இருந்து ஐ திங்க் எங்களோட ஒரு பாண்ட் இருக்குது. ஐ திங்க் we can finish each other's sentences, we can finish each other's thoughts. மச்சான் இப்படி பண்ண அப்படி இருக்கும், நீ பண்ண மச்சான் இது நாங்க I don't think we ever disagree on something. நான் மனசு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் யோசிச்சா கூட அப்படி அவர் சொல்லிடுவார், ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், இப்படி நான் சொல்யூஷன் மனசுல பார்த்தா நீட்டா அவரே சொல்லிடுவார். ஸோ ஐ திங்க் we work like a yin and yang. கூட இருந்த ஜோன், பிரசாந்த், ஐ திங்க் நிறைய திட்டு வாங்குறது அவங்க தான். ஏன்னா எங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் எனக்கு என்ன ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் நான் அவனை தான் திட்டுவேன், ஜோனா திட்டுவேன், செய்யவே திட்டு ஒரு ஆனால் என்ன பிரச்சனை தானே பிரசாந்த் தான் திட்டுவேன். பட் ஐ திங்க் யூ கைஸ் ஆர் the silent warriors behind the scenes. You are the glue that sticks everybody in the team. So thank you boys, without you we can't do this. Andrew sir, been an absolute joy. Like he said, I think beginning shoot the first 2 weeks he came to set and he just came and stood above me like this. I was like, yaar idu? Now I don't understand that. And he's like, I'm Anthony. I was like, I'm the other. But I think இவ்வளோ பேசி நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பெல்லாம் பார்க்குறேன், ரொம்ப தான் பேசுனீங்க, நானும் நிறைய ஐ திங்க் பேசுனாங்க. ராமலிங்கம் சார், எனக்கு ஏன் இந்த பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் பிடிக்கணும், எனக்கு எப்பவுமே இது ஒரு டைம் டிராவல் மாதிரி, ஏதோ நம்ம பேக் டு தி ஃபியூச்சர் படம் பார்க்குற மாதிரி, ஏதோ ஒரு டைம் மிஷின்ல ஏறி எனக்கு போற அதே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். ஸோ பீப்புள் லைக் ராமலிங்கம் சார் ஹூ ஹெல்ப் அஸ் பில்ட் தட் வேர்ல்ட். அந்த வேர்ல்ட்ல நம்ம ஐ திங்க் கால் வச்ச உடனே இன்னும் ஐம் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் பேக் இன் டைம். அப்படி அவ்வளோ அழகா டிசைன் பண்ணி, அந்த படத்தில் நிறைய செட்ஸ் தான், செட் ஒர்க் தான் இருக்கும், அவ்வளோ அழகா இருக்கும் நம்ம செட்ஸ். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த போஸ்டர்ல கூட அந்த செட்டோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சு தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ராமலிங்கம் சார், ஐ திங்க் நீங்க கூட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஒரு பீரியட் கிரியேட் பண்ணி ரொம்ப ஆசையா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அது கூட நீங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்க. டேனி நம்மளோட டிஓபி என் கூட மகாநட்டி பண்ணியிருக்காரு, ராணா சார் கூட விராட் படம் பண்ணியிருக்காரு. இஸ் அமேசிங் விஷனரி. இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் ஐ திங்க் என்விஷன் பண்றதுல இஸ் பிரில்லியன்ட். மியூசிக் ஜானு, இட்ஸ் அமேசிங் மெலடிஸ் and now Jake's is also coming. இப்போ கூட I think we are just making the film better. நம்ம ஏதோ குக் பண்ணும்போது இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ ஸ்பைசஸ் ஏதோ ஒரு அம்மா பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் சீக்ரெட் இன்கிரியன்ஸ் அவங்க கிட்ட சொல்லாம அவங்க போடுற மாதிரி இப்பவுமே எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. பட் எனக்கு பெரிய ஆசை என்னன்னா இந்த படம்
வைடரா மக்கள் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் பார்க்கணும்னா நம்ம அவ்வளோ நேர்மையாக ஒரு கதை சொல்லியிருக்கோம். இது ஒரு ஆர்ட் படமாக நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது. இட்ஸ் வெரி கமர்ஷியல் ஃபிலிம். நிறைய ட்ராமா இருக்கு. ஐ திங்க் ரொம்ப நாளாக ஆச்சு நம்ம ஒரு நைஸ் என்கேஜிங் ட்ராமா பார்த்துட்டு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். இட் ஹஸ் கிரேட் மியூசிக். ஐ திங்க் தி காஸ்ட் இஸ் ஃபினாமினல். ஈவன் ஆல் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க. இது ஒரு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு மெமரபிளான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஐ திங்க் நவம்பர் 14 நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ ஐ திங்க் வெயிட்டிங் உங்களோட ஃபீட்பேக்காக. ஸோ எனக்கு எப்பவுமே இங்கே ஒரு இடம் கொடுத்ததில்ல எனக்கு அவ்வளோ கிராட்டிடியூட். நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், இங்கே நம்ம ப்ரெஸ் கிட்ட படம் காமிச்சா போதும், அவங்க பிடிச்சதா அவங்களே எடுத்துட்டு போவாங்க படம். ஸோ டெஃபினட்டாக ப்ரெஸ் ஸ்க்ரீனிங் இருக்கு. ஐ எம் ப்ரேயிங் தட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் நம்ம ப்ரெஸ் சப்போர்ட் இருக்கும் படத்துக்கு. ஸோ நவம்பர் 14 தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னைக்கு தமிழில் பேசணுங்க. ஓகே, ட்ரை பண்ணுறேன் பாருங்க. இது தமிழ் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும். பட் டைரக்டர் செல்வா வந்து அழகான டயலாக்ஸ் எழுதினாரு. அதுதான் நான் வந்து சொன்னேன். அண்ட் இந்த படத்தோட ஹீரோ துல்கர் என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக பேசுவார் தமிழ். ஸோ டோன்ட் ஜட்ஜ் இட் பேஸ்ட் ஆன் மை தமிழ். ஸோ அதான் சொல்ல வரேன். என் வாழ்க்கை வந்து ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ தெலுங்கு ஃபேமிலிஸ் தட் மூவ் ஃப்ரம் சென்னை. இங்க டி நகர் இருந்து ஃபில்ம் நகருக்கு ஷிஃப்ட் ஆன ஒரு ஃபேமிலிஸ்ல நான் வாழ்ந்தேன். அங்க வந்து சின்ன வயசுல ஐ ஒன்லி ஹர்ட் அ ஃபியூ திங்ஸ். என்னன்னா, விஜயவாகினி ஸ்டுடியோஸ்ல இப்படி நடந்தது, ஏவிஎம் செட்டியார் சார் இப்படி ஸ்டுடியோ கட்டினாரு, அண்ட் அந்த ஸ்டுடியோல இந்த ஸ்டார் இது சொன்னாரு. ஸோ எனக்கு வந்து ஆல் மை சைல்ட்ஹுட் தோஸ் ஸ்டோரிஸ் வர் ஃபேசினேஷன்ஸ். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்ட்ல வந்து செல்வா brought this amazing story called காந்தா. செல்வா பத்தி நவம்பர் 14 அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேசுவேன். There's a lot more to speak because he's one of the finest people I've met and found in my life. And அவர் வந்து எவ்வளவு ஆத்தென்டிக் ஆன ஆள்னா, இந்த படத்துல he wanted ஒரு புதுமுகம், நியூ ஹீரோயின். சரி, ஓகேடா, கேரக்டர் ஓகே, புதுமுகம் வந்து ரெகுலரா வந்து you can just cast any actress that's there ன்னு சொன்னேன். இல்ல, அவர் வந்து ஒரு 3 months இல்ல 6 months வந்து ஒரு ஐ திங்க் மேபி ஓவர் 100 ஆடிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுல வந்து நான் ஒரு 50 வீடியோஸ் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி ஒரு டைம்ல வந்து என் போன்ல ஒன்லி புது கேர்ள்ஸ் போட்டோஸ் தான் இருந்தது. பார்த்தா ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது. பட் he went and found Bhagyashree after that. Bhagyashree, I wanted to say welcome to cinema, but நான் எடுத்த டைம்ல வந்து அவர் வந்து தெலுங்குல பாப்புலரான ஹீரோயின் ஆயிட்டாரு. ஸோ வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா தான் சொல்லுவேன். இந்த படத்து அதான் சொன்ன செல்வா வந்து ஆத்தென்டிசிட்டி. இந்த படத்துல ஒரு டைரக்டர் வேணும், டைரக்டரான கேரக்டருக்காக. ஸோ he went and selected சமுத்திரகனி சார், who is a director himself and an amazing actor. என்ன ஒரு ஆக்டர், என்ன ஒரு மனிதன். This is my second film with him, and he is truly the most professional human being and the most dedicated actor I've met. அவன் the setல வந்து he won't even feel like an actor, he feel like Selva's assistant director actually. அவன் வந்து மாமா இது வந்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம், ஃப்ரேம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம், பேக்ரவுண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம், அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாரு. அண்ட் இன்னைக்கு கூட அந்த ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் பக்கத்து தள்ளி சொல்லு, இந்த சேர் இங்க வை. So constantly he is fully in that energy at all times. Sir, thank you very much for being part of this film. It's truly an honor to be with you. நடிப்பு சக்கரவர்த்தி துல்கர் சல்மான். இது வந்து செல்வா காந்தால சொல்லியிருக்காரு. நவம்பர் 14 அப்புறம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அதான் சொல்லுவாரு. அது எனக்கு ஐ வெரி வெரி ஷுர் ஆஃப் தட். ஐ திங்க் இந்தியாவில் வந்து யாராவது ஒரு பீரியட் கதை எழுதுனா ஃபர்ஸ்ட் துல்கர் தான் யோசிச்சு எழுதுவாரு. அதுக்கப்புறம் only if his dates are not available they'll go to other actors. But after, he was my friend always. He was such a dear film lover that I knew. But after this film, man, I'm a fan. What an amazing, amazing actor he is. And truly, just watching this film, you can just watch him perform and just sit. My appa adha sonnaru, he watched the film in the DI suite. He said, Dulquer is so good, I can just keep watching him. And sonnaru. So I think all of you will enjoy this very, very much. Anthony, we are
students of AVM Studios, and I know him from his first film. Rumba torture பண்ணிருக்கான் அவருங்க, but I think a film like this needed a special someone like Anthony to be part. The cinematographer Dani, who's in Spain, he's really got visuals that are, that's something that I've never seen. It romanticized cinema to me more than it ever was. Janu, some amazing music, sir. Thank you very much. JX, who's now scoring the film. Ramalinga sir, sorry. So, from the beginning, the only arguments used to be with me and him. எனக்கு தெரியாத ஒரு தமிழ்ல அவருக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்ல ஏதோ சண்டை போட்டுட்டே இருக்கு. We were non-stop like that. But sir, thank you sir for being part. The producers of this film, my cousin Prashant and Joan. Where are you, Joan? You said you didn't want to come up on stage, but please give a big hand for Joan of Wayfarer and Prashant of Spirit to put this project together. Joan, you have to stand up and wave. Awesome. Without Dulquer, without Wayfarer, this film wouldn't have been what it is. Dulquer just is not an amazing actor. I think he's also an amazing producer. With the amount of talent he backs, with the amount of newcomers that he gives a push, and he's always there for new and innovative stories. So this film is going to be out November 14th. I hope all of you like it, enjoy it. I will see you at the pre-release and the premieres. Thank you. Thank you very much. நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம். என்னுடைய பயணத்தையே காந்தாவுக்கு முன் காந்தாவுக்கு பின் அப்படின்னு மாற்றலாம். அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை. இதே தேட்டரில் சுப்பிரமணியபுரம் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு மாதிரி காய்ச்சல் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தது. அந்த ஃபீல் இப்போ வந்தது. அது நம்மளை தாண்டி ஒரு செய்யும். அது ஒரு சில படங்கள் தான் செய்யும். இந்த மாதிரி படைப்புகள் வந்து காலத்துக்கும் அழியாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி படைப்புகளுக்குள்ள நாம் இருக்கிறதுல பெருமை, காந்தாவுக்கு நான் இருக்கிறது பெருமை. என் பிள்ளை மகாதேவனோடு நடித்தது பெருமை, இன்னொரு பிள்ளை குமாரியோடு நடித்தது பெருமை, என் தம்பி ராணாவோடு இருந்தது பெருமை, இன்னொரு தம்பி செல்வாவோடு பயணப்பட்டது பெருமை. ரொம்ப நிறைவ போகுண்டா அப்படின்ற மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு படைப்பு. ஆனால் ஐயாவை கண்டுபிடிக்கணும் டயட் ஐயாவை கண்டுபிடிச்சோம். கிட்டத்தட்ட 2022 என்கிட்ட பிரசாந்த் சார் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. அவரை கதை கேட்டாச்சு. ஒரு சில கதைகள் தான் நம்மளை சாப்பிட விடாது, தூங்க விடாது. அப்படி கதையை சொல்லிட்டு பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு போயிட்டார். படிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் தூங்கல, சாப்பிடல, சுற்றி வந்துட்டு இருக்கேன். இந்த படத்தை எப்படியாவது சீக்கிரமா எடுத்துருங்க. எடுக்கவே மாட்டாங்க, ஆரம்பிக்கவே மாட்டாங்க. நிஜமாவே நம்ம இருக்கமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து திரும்ப மெதுவா டைரக்டருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க. செல்வா அப்படின்னு ஐயா அப்படின்றாரு. அவர் ஐயான்னு கூப்பிட்டு அப்ப நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்படியே போச்சு. இதே பிரசாந்த் சார் கிடைப்பேன், அவர் ஐயாம்பாரு, அப்ப இருக்கும் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி போய் கடைசி அப்பதான் செட்ல பேசும்போது மகாதேவன் ஐயாட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்ன மகாதேவன் சொல்றது நான் அவரை சொல்றேன், சார் சொல்றேன். ஏன்னா அந்த மகாதேவன் அப்படின்ற பேரை ஒரு முறை உச்சரிக்கும் போதும் என் ஆத்மா அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடை. அப்படி உச்சரிச்ச ஒரு இதுவும் ஒரு தருணம். அவர் சொன்னார், நீங்க 2022 தானே, நான் 2019 வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு. உங்களோட நான் 3 வருஷம் முன்னாடி இருக்கு. ராணாட்ட கிருஷ்ணன் 16 உண்மையா நடக்குது. அப்படி அதாவது ஒரு படைப்பை நாம் இயக்குவது வேற, படைப்பு நம்ம இயக்கும், நம்மளை ஓட விடும், அழுக விடும், கஷ்டப்படுத்தும், காயப்படுத்தும். அது தன்னை உருவாக்கிக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லாத்தையுமே ஓட விடும். அதுதான் உண்மையான படைப்பு. அப்படி காந்தா எங்க எல்லாத்தையுமே ஓட விட்டுச்சு. ஆனால் ஒரு 8 மாசம் ஆரம்பிச்சு சுற்றிருந்தேன்.
எங்க போனாலும் சரி போட்டோ எடுத்துறாதீங்க அப்படின்னு கையை வச்சு பத்திட்டு அலைவேன். அவ்வளவு நிறைவை தந்த ஒரு படைப்பு சிவா. சிவா கிட்ட இது சிவா முதல் படம்னே யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா சிவா கிட்ட அவ்வளவு இருக்கு. சிவா கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன். பல இலக்கணங்களை உடைச்சாரு ஷூட்டிங் டைம்ல. நான் கேட்பேன் இது எடுக்கணுமே அப்படின்னா அது வேண்டாம். ஏன் செல்வா அவன் இல்ல நான் யாரை கிட்ட கொண்டு போய் ஜனங்களுக்கு காட்டணுமோ அவங்க உடனே கிட்ட காட்டுறேன் அப்படின்னு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது வேற ஒரு சினிமாவா இருக்கு, சினிமா மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்றத செல்வா மூலமா உணர்ந்துக்கிட்டேன். இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்க படத்துல சொன்னேன் யாரை கிட்ட காட்டணுமோ அவங்க வேண்டாம் காட்டணும், சினிமா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுத்தாரு செல்வா. அவர் முதல் படம்லாம் கிடையாது. இது வந்து அந்த படைப்புக்குள்ளே ஊரு கிளர்ச்சி போனதுனால மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும். செல்வா வாழ்க. நல்லா பெருசா ஒவ்வொரு மாதிரி செல்வா நினைச்சா அந்த சிரிப்பு தான் எனக்கு ஞாபகத்தில் வரும். அவ்வளவு சந்தோஷமா ஒரு சிரிப்பு. எவ்வளவு டயர்டா இருந்தாலும் அந்த சிரிப்பா போயிட்டு போயிட்டு நான் டயர்டாயிருந்தேன். முதல் 4 வாட்டி கத்துவேன், 5ஆவது வாட்டி அப்படியே ஆயிட்டு சினிமா பார்த்தா ஒரு சிரிப்பு வரும். அந்த சிரிப்பு திரும்ப எனர்ஜி வரும். அப்படி ஒரு உழைப்பால் உங்களுடைய உழைப்புக்கு வாடமே இல்லை. இதுக்குள்ளே மகாதேவன் என்ன நடிப்பு சக்கரவர்த்தி, ஆரம்பமே அமர்க்கலமா இருக்கு அப்படின்னு. அந்த நடிப்பு சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தகுதியானவர். என்னன்னா ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொல்லுவாரு. அப்ப அவர் சொல்லுவார் இன்னைக்கு நிஜம் நம்புவது, நான் நிஜம் நம்பணும், அப்பதான் நான் எனக்கு நடிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தது. அதனால எங்க செட்ல நிறைய நிஜங்கள் மட்டுமே இருக்கு. ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் பொய்யா வணக்கம் சொல்லிக்கிறது, பொய் சொல்லிக்கிறது, நடிக்கிறது எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே நிஜமா இருக்கும். அப்படிதான் அவரை பார்த்தேன். அவருடைய மனசுக்கு இன்னும் எங்கேயோ எவ்வளவோ தூரம் போவார். வாழ்த்துக்கள் சார். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட படம் ஒரு ரூல்ஸ் ஆச்சு. நான் போன்ல கூட பேசினா சார் அப்படின்னு கூப்பிடுவோமோ, அவர் நம்ம சார்னு கூப்பிடுவாரோ, அந்த மகாதேவன் ஐயா அப்படின்ற இடம் அப்படியே இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் பேசவே இல்லை. சொல்ல சொன்னேன், மகாதேவன் சொல்லுங்க, நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்க, பல தடவை சொல்லிருக்கேன். இந்த அன்பு என்னைக்குமே இருக்கு. ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு. என் பிள்ளை குமாரி அவர் ராஜகுமாரி, எல்லா தகுதியும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகை. அவ்வளவு தூரம் உண்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகை. அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவ்வளவு நியாயம் செஞ்ச ஒரு பெண். இப்படி ஒரு பெண் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் சொன்னேன் நீ இருக்கிற வரைக்கும் சினிமாவில் அறிவிட்டே இருப்ப உங்களுடைய உழைப்புக்கு அப்படின்னு. நல்லா வரணும் இறைவன் ஆசீர்வாதத்தில். என் தம்பி ராணா நிறைய முறை நல்ல படைப்புகள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்குள்ள ராணா இருப்பார். செல்வா எத்தனை முறை படம் பார்த்தாருன்னா எனக்கு தெரியாது. இந்த படத்தை அவர் காலையில் வந்து ஈவினிங் ஒர்க்க பார்த்துட்டே இருந்தார். இது செல்வா என்று சொல்லிட்டே இருந்தாரு. எங்கிட்ட ராணா தம்பி சொல்லும்போது சொல்லுவாரு, அண்ணே ஒரு நல்ல படைப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அது கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுல எவ்வளவு தூரம் அதை தூக்கிட்டு போகணுமோ அவ்வளவு தூரம் தூக்கிட்டு போகணும், அதெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு. வாழ்க. உங்களுடைய அந்த ஆர்வமும் அன்பும் இந்த சினிமாவை நீங்க காதலிக்கிறதும் நம்மளை என்னைக்குமே கைவிடாது. ஒரு பழம்பெரும் நடிகர் என்கிட்ட சொன்னார், வி.எஸ். ராகவன் சார். அவருடைய 22வது வயசுல என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ல உள்ள நடிகை வர்றாரு. அப்ப என்கிட்ட சொல்லுவாரு, கனி நீ உண்மையா இருந்துரு, சினிமா ஒண்ணு விடவே விடாது, ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய 92வது வயசுல பாக்குறேன், என்னுடைய படத்துக்காக ஒரு டாக்ஸ் ஃப்ரீ வாங்குறதுக்கு போறேன், அப்பான்னு ஒரு படத்துக்காக. அவருக்கு 92வது வயசு, அவர் இறங்கி வர்றாரு. அப்ப சொல்றாரு, நான் சொன்னேன்ல நான் உண்மையா இருக்கிறதுனால என்னுடைய மரணம் வரை சினிமா என்ன பிடிச்சிட்டே இருக்கும், இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருந்தாலும் நான் சினிமாவில் இருப்பேன், சினிமா என்ன விடவே விடாது, உன்னை யாருமே பார்க்கலையே நீ கவலையப்படாத, உன்னை கேமரா பார்த்துட்டு இருக்கு, நீ உண்மையா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு. அதை தான் இந்த முன்னூறு வரைக்கும் மொத்த பேருமே கடைபிடிக்கணும். காந்தா அப்படிங்கிற ஒரு படைப்புக்காக தான் எல்லாருமே ஓடணும். அதுதான் இப்ப கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு. வச்சான் ஆண்டனி என்னோட முதல் படத்துக்கு அவர் தான் உண்மை படத்துக்கு அவர்கிட்ட படத்தை எடுத்துட்டு போறேன். எனக்கு ஒரு நாள் ட்ரெயினில் கட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு மொத்த படத்தையும் கொடுத்துட்டு கிளம்பு அப்படின்னாங்க. அப்படியெல்லாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம், நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன், மொத்த படத்தையும் கொடுத்துட்டு போங்க, ஒரு வாரம் கழிச்சு நான் கூப்பிடுறேன் வாங்க அப்படின்னாரு. என்னடா வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. ஒரு வாரம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு ட்ரெயிலர் காட்டினாரு, அட்டகாசமா இருந்தது. அதுக்கு பிறகு அங்கேயே பார்ப்போம், கை காட்டுவோம், சிரிப்போம். இந்த படைப்பு தான் அவரா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினார். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இவன் பேசவே மாட்டானே, எப்படா பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 கெட்ட வார்த்தை சொன்னான்.
சொல்லி அதுக்கப்புறம் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. டேரக்டர் சொன்னேன், சார் இப்படி சொன்னாரு, சொல்லிட்டாரா, அப்ப ரைட்டு அப்படிங்கிறது. அவ்வளோ ஒரு நேர்மையான ஒரு உழைப்பாளி ராமலிங்கம், அற்புதமான ஒரு கலைஞன். எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பயணப்பட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த திரைப்படத்துல நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, என்னை தட்டி தேத்தி எடுத்துட்டு வந்து எங்க டைரக்டர் தான். அதுக்குள்ள இறங்குனதும் எங்க டைரக்டர் நான் நம்புறேன். என்னுடைய குருநாதர் கேபி சாருடைய ஆசீர்வாதமும் நிறைய நேரங்களில் அவரை நினைக்காத நாளே இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் மேக்கப் போட்டு அப்படி வெளியில வரும்போது என்னுடைய குருநாதர் தான் மைண்ட்ல வருவார். அவர் தான் உள்ள இறங்கி பல இடங்கள்ல வேலை பார்த்துருக்காரு நான் நினைக்கிறேன். இது அவருக்கான ஒரு காணிக்கையாக தான் நான் நினைக்கிறேன். மீண்டும் நன்றி.